Hey guys, what's up and welcome back to the vlog. It's just a few days in my life, just highlights from here and there. I hope. I just woke up, did my journal, and now I'm going downstairs to make myself some pre-workout, and then we have to work out. So, yeah. Precious. I'm there. Oh, baby, my baby. It's my baby. So yeah, രാവിലെ എണീറ്റപാടെ for I think 3-4 days I've been having a ginger lime shot in the morning. വേറൊന്നുമല്ല കാരണം I'm having a little bit of digestive issues. So yeah. So എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ലൈക്ക് പ്രീമെയ്ഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3-4 ഡേയ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഇഞ്ചി ഇങ്ങനെ മിക്സിയിലടിച്ച് ചാറെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും. പിന്നെ ഞാൻ ഓൾസോ മേക്ക് മൈസെൽഫ് EAA. ദിസ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ്. അറിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ഇറ്റ് ഔട്ട്. EAs are like essential amino acids and those are not made in your body. ബാക്കി അമിനോ ആസിഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ്. പക്ഷേ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് നമ്മളായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം, കാരണം നമ്മുടെ ബോഡി അത് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ആ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ്. ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ഇസ് ബേസിക്കലി മെയ്ഡ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ്. വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ സിപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കത് കുടിക്കാം. Oh my god. Every time I sit and talk to you guys, it's like 4 minutes, 5 minutes of me just blabbing, and I hate that, but I want to talk to you, okay? So basically, it's spicy കാരണം ginger ഉള്ളതുകൊണ്ട്, and also it's sour because lemon. This literally tastes like lemon juice. Like നമ്മൾ ടാങ്കിന്റെ ലൈം ജ്യൂസിലെ പൗഡർ വെച്ച് കലക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവും. Same thing. Anyways, I need to take my pet to the veterinary hospital today. ഇതൊരു പണിയുണ്ട്. So I need to work out as fast as possible. And with the workout, that's all sweat. That is all sweat. Too tired. 30 minutes of hit, but I took almost 1 hour to complete it and still was not able to give my 100% because it was just too hard for me. Too hard. Way too hard. Wow. We can. Black and white.
Chocolate breakfast. I'll watch something. I'm just gonna relax the whole day. And today's resolution. See you all tomorrow. Hey guys. ഇന്നിപ്പോൾ മൺഡേ ആണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം it didn't exist. Okay, you can see the heating pad. Yeah, I just got my pills yesterday, so that's that. Anyways, today, first thing I'm gonna do is clear that area and open those packages. So Nike കുറച്ച് പാക്കേജസ് വന്ന് നൈക്കയുടെ സെയിൽ നടന്നപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് എന്തൊരു തുറന്നിട്ടില്ല. Let's open that together, okay? Yeah. Alright, let's start with the biggest box. Ta-da! Okay. Nykaa has been like packaging with like paper, which is great. So I wanted to try Minimalist brand ka skincare, and this is their the famous Ordinary Ka Complete Dupe. Minimalist AHA 25%, PHA 5%, and BHA 2% peel. It is like the famous peel. So that is what it looks like. Yeah, I'm excited to try this thing out. Like, I have a lot of texture. Do you want me to review this? Like, I can use it for like a month or 2 and see if it actually does something, because I have a lot of acne marks and a lot of texture on my skin from last year the hormonal acne attack that I had. So I'm excited to try this thing out and see if it actually works. Anyways, the second thing that I got is 2 mascaras. One is from Seri. I don't even know this brand, but I was just checking for not so expensive mascaras. Maybelline is like my forever go-to mascara brand, and Essence as well. And yeah, I don't have to really talk about how good this mascara is because it's Maybelline Hypergirl. It's like the famous Maybelline Hypergirl. So yeah. Then Serida mascara, this one I got because it's really tiny and it's easy to carry around if I have to go anywhere. Oh my god, that is so small. Oh. Okay, the brush is big, but the whole thing is very small. So yeah, it's very cute. Next thing. Okay. So I got 2 sunscreens. Sunscreens are very important, but I hate using sunscreen. I don't know. I am on the fair side, and when I apply something like that, which leaves a white cast, I look like a ghost, and I hate that. So I was searching for tinted sunscreens, and I got this baby. It is the Lakme Expert sunscreen, SPF 50 PA+++. Yeah. Oh my god, that is like way better than using a white cast sunscreen. The sunscreen is important. It can make 1,000 level of changes in how your skin appears in like 10 years down the line. So if I'm not stepping out of the house, I thought the white cast is okay. And I wanted something that's matte and that's oil control, because you can see if I don't have the fan on, I sweat, I am so oily. So I need something that's matte. It's by Lotus. It is again PA 50+++, SPF 50 PA+++++, I don't know. This is the Lakme Peach Milk moisturizer, and this one contains SPF as well. Oh yeah, this is the luxury purchase I made this time. I can't. This thing costed so much. I'm actually scared to see how much it costed. It's like 2,100 rupees. Oh my god. There was some kind of offer, that's why I bought it. But still, it's so expensive. But I really wanted to try the vitamin C skin treats, and also like Pixie's Glow Tonic is so well known. Like there was a time when everyone used to rave about Pixie Ka Glow Tonic, and especially with someone who has acne scarring and stuff, this thing is supposed to just be amazing. So I splurged.
I got this. This one contains the vitamin C lotion, then it has vitamin C tonic, and then the vitamin C caviar balm. The balm is like a leave-on mask. So cool. But it's like tiny. It's like this much. Oh. And 2,000 rupees for that. Oh my god. I need to stop splurging like this. Oh, yeah, you get this free. Oh my god, it's so small. The middle class Malayali in me is screaming at me right now. Let's ignore that and move on. I got two nail polish remover from Blue Heaven. My nails have been really bad these days, and that's because I don't have a nail polish remover to remove it if at all I make a mistake or if at all I do something wrong. നോക്കണം ഏതൊക്കെ നല്ല ഏതൊക്കെ നല്ലതല്ലാത്തതാണ് എന്നിട്ട് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ makeup and skincare also, I have a lot of things that are like over or expired. I don't know. Check cheyanam, nokkanam, kalayanam, discard cheyanam, organize cheyanam. So that's like a big thing that I need to do. Another minimalist purchase. It is the Cepicam 3% plus oat moisturizer. I wanted a daytime nighttime moisturizer because what I'm using right now, my skincare, all of my skincare is like more than halfway done. So they are gonna get over in like a month or two. So when the sale was on, I thought I'll buy all of my skincare then. Okay. Oh, it is again from Blue Heaven. It is the eyebrow enhancer. So yeah, another thing that I really use every single time I step out or if I'm trying to film is do my brows. Blue Heaven has upped their game with the whole products, but it's inexpensive. So yeah. I'm just throwing everything down there. I only have to pick it up later, but yeah. For now. This also is free, okay? Yeah. Oh, I didn't tell you. Okay. So basically, Blackie is having something like ഒരു memory gland ഒരു growth പോലെ ഉണ്ട് അവൾക്ക്. So അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയത്. കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് കൊണ്ടുപോയപ്പം അതിൽ ഫ്ലൂയിഡ് റിട്ടൻഷൻ ആയിരുന്നു, ലൈക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ഫ്ലൂയിഡൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം അതിലൊരു മാസ് ഗ്രോത്ത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും കൊണ്ടുപോയി. സോ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് ഇങ്ങനത്തെ വലിയ ബ്രീഡ്സിനൊക്കെ ഒരു 15 years to 16 years ഒക്കെയാണ് ഒരു മാക്സിമം ഏജ് പറയുക. ഒരു 10 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രായമായി എന്നാണ് അർത്ഥം. ബ്ലാക്കി ഓൾറെഡി 12 years ഓൾഡാണ്. സോ ഷീ ഈസ് റിയലി ഓൾഡ്. അവൾക്കിപ്പം അധികം നേരം നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല, പെട്ടെന്ന് വീഴും, ആൾ കിടക്കും. അത് വയ്യ, ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. സോ അറിഞ്ഞൂടെ എന്താവുമെന്ന്. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. 12 കൊല്ലം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, കറുപ്പ് കളറായിരുന്നു, ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നു. ഇത്തിരി പോകുന്ന വാലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ബാക്കിൽ. ഷീ വാസ് ലൈക്ക് എ ഫർ ബോൾ. ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് മുടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്തിരി പോകുന്നുണ്ടാ. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോട്ടോസൊന്നും എടുത്തു വെച്ചതുമില്ല. വെള്ളം കഴിച്ച് കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഓർമ്മയിലാണ് എല്ലാം ഉള്ളത്. ആ പ്രായം തൊട്ടിട്ട് എൻ്റെ കൂടുതലൊക്കെ എൻ്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരി ആരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവളാണ്. ഓടി കളിക്കുക, ഞങ്ങൾ ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് കളിക്കും, അങ്ങനെ പലതും ചെയ്യായിരുന്നു. ഗാർഡ് ഡോഗാണ്, പക്ഷെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഇടയ്ക്ക് കയറ്റും. പക്ഷെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്തല്ല വളർത്തിയ അവളെ. അവൾ പക്ക ഗാർഡ് ഡോഗായിട്ടാണ് വളർത്തിയത്. അപ്പോൾ പുറത്ത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും കെട്ടിയിട്ടിട്ടും രാത്രി വീടും അങ്ങനെയാണ് വളർത്തുന്നത്. പക്ഷേ മാക്സിന് അങ്ങനെയല്ല, അവൻ ഗാർഡ് ഡോഗാണ്, പക്ഷെ അവൻ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വളർത്തുന്നത്. സോ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഓപ്പൺലി ഓൺ സോഷ്യൽ മീഡിയ. കാരണം ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ 100 അഭിപ്രായങ്ങളാണ്. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു നോ. സോ യാ, ഞാനിപ്പം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട്, ലൈക്ക് ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. മൈ ചാനൽ ഇസ് pretty much based on beauty, lifestyle and fashion. So and beauty will always be there. I have always been someone who likes the whole, beauty guru, beauty YouTube world, and I'm always gonna do it, okay? Watch only those videos that are not makeup related. Yeah. ഞാനിപ്പം ഒരു വീഡിയോ ടു ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ റിലേറ്റഡ് ടു മേക്കപ്പ്, ഫെമിനിൻ ഹൈജീൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള പകുതി കമൻസും ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു മൈ മേക്കപ്പ്. I put myself out there in social media only because I love what I do. ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ പുറത്തെടുത്തോളൂ. എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുകയും ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനോടുള്ള ആ ഒരു ഇഷ്ടം ഇല്ലാണ്ടാവും.
എനിക്ക് വെറുത്ത് തുടങ്ങും, ഞാൻ ആൻഷ്യസ് ആയി തുടങ്ങും. യു ക്യാൻ ഗിവ് മീ സജഷൻസ്, യു ക്യാൻ ടെൽ മീ ലൈക്ക് വീഡിയോസ് എന്ത് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യണം, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യം നമുക്ക് പറയാം. That's it. I really wanted to talk about this on YouTube, but I don't know like where to put it. So here you go, vlog. Like, I want everyone to hear, everyone to know that there's some limitations to what you can tell to other people. നാളെ ഒരുത്തൻ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ, ഭവതിക്ക് എന്താ ആവശ്യത്തിന് സൗന്ദര്യം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാണ് അതൊക്കെ വാരിക്കൊരുത്തേക്കാണ്. ഞാൻ സൗന്ദര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാ തേക്കണമെന്ന് അയാളോട് ആരാ പറഞ്ഞത്? വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണമല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ് ലൈക്ക് I posted like a message on stories replying to him, and he was like, I have the freedom of expression. You seriously think that the freedom of expression means that you just barge into other people's DMs and tell them what to do? ചേച്ചിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം അറിഞ്ഞുകൂടെയെന്ന്. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഈവൻ എൻ്റെ പാരൻസിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും സംടൈംസ് ഇംഗ്ലീഷ് കംസ് ഇൻ, സംടൈംസ് ഹിന്ദി ഈവൻ കംസ് ഇൻ. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ഈ ഹിന്ദി ഷോസ്, ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് കംസ് ടു മീ നാച്ചുറലി. എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കാണിക്കാൻ ഷോ ഓഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് I'm still scared of giving an exam in English. So, no, എനിക്കങ്ങനെ ഭയങ്കര ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംഭവമൊന്നുമല്ല. എൻ്റെ ഗ്രാമർ ഭയങ്കര മോശമാണ്, എല്ലാം മോശമാണ്. പക്ഷേ ഐ എം യൂസ് ടു ടോക്കിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ആൻഡ് 10 മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ 3 മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, ബാക്കി ഫുള്ള് മലയാളത്തിലേക്ക് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. എന്നാൽ പോലും ആ കമൻസ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ വിചാരിക്കും ലൈക്ക് വൈ? അത്രയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണോ മലയാളികൾ? അല്ല. ഞാൻ വേറെ യൂട്യൂബേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് അവരുടെ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിൽ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന യൂട്യൂബേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഹിന്ദി യൂട്യൂബേഴ്സ് എത്രയോ പേരുണ്ട്. അവരുടെ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദി ആയിരിക്കും, പക്ഷേ അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്തായാലും വരും. ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ അവരുടെ വീഡിയോസിനൊന്നും താഴെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചാടിക്കയറി ഇങ്ങൊക്കെ എന്താ പറയുക, ഹിന്ദി അറിഞ്ഞൂടെ എന്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണം എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. മലയാളികൾക്ക് മാത്രം എൻ്റെ ചാനലിൽ മലയാളം വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഒറിജിനലി ഈ ചാനൽ മലയാളം ചാനലേ അല്ലായിരുന്നു, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലായിരുന്നു. പിന്നെ ലൈക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ആദ്യം കണ്ടിട്ടില്ല വീഡിയോസ്, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് നമ്മളുടെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യണം തോന്നിയോണ്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ വ്ളോഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനി മലയാളത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തൊന്നുമില്ല, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും. ഐ കാൻ പ്രോമിസ് എനിത്തിങ്. മൈ ലൈഫ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ്, ഐ എം ചേഞ്ചിങ്. പക്ഷേ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് സച്ച് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ക്രിറ്റിസിസം. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ഇറ്റ്. ഐ ക്യാൻ നോട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇറ്റ്. അങ്ങനത്തെ കമൻസ് വന്നാൽ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യലാണ് പതിവ്. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ പൊതുവെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കമൻസ് കാണില്ല. കാരണം ഞാൻ കണ്ടാൽ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും. കാരണം ഇത് എന്നെ മാത്രമല്ല അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക, വേറൊരാളെൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കമൻസ് കാണുമ്പോൾ അത് അവരെയും കൂടെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇറ്റ്സ് എ ബാഡ് വൈബ്. വൈ ഡു യു വാണ്ട് ടു സ്പ്രെഡ് സച്ച് ബാഡ് വൈബ്സ്? നല്ലതുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ പറയണ്ട. സ്പ്രെഡ് പോസിറ്റിവിറ്റി, സ്മൈൽ, ബി ഹാപ്പി, ഡു തിങ്സ് ദാറ്റ് മേക്ക് അതേഴ്സ് ഹാപ്പി ആസ് വെൽ, ഡു തിങ്സ് ദാറ്റ് മേക്ക് യു ഹാപ്പി. യാ, ഡോണ്ട് സേ എനിത്തിങ് നെഗറ്റീവ്, ജസ്റ്റ് ബി ഹാപ്പി. ബി ഹാപ്പി. കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലൈക്ക് ഓഡിയോ ചില വീഡിയോസിൽ ശരിയല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു, അതേപോലെ മ്യൂസിക് ഇത്തിരി കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലത് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് കുറച്ചു, അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് മ്യൂസിക് ഇടാതെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എഡിറ്റിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തി, ക്വാളിറ്റി കുറച്ച് പോരാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ മൊബൈലിൽ. സോ ഐ എം ട്രൈങ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഐ എം ട്രൈങ് ടു ചേഞ്ച് ദോസ് തിങ്സ് ഫോർ യു ഗൈസ് ടു മേക്ക് ബെറ്റർ വിഷ്വൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫോർ യു ഗൈസ്. പക്ഷേ അതൊക്കെയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം. ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ്. അങ്ങനത്തെ വരുന്ന എല്ലാ കമൻസിനും ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ സോറി പറയാറുണ്ട്, അടുത്തേക്ക് ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്. അതാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം. ഒരാളെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്രിറ്റിസിസം പറയുന്നതിൽ ഇത് വളരെ തുച്ഛം പേരാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ. എല്ലാവരും ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നല്ല, ബാക്കി എല്ലാവരും തരുന്ന സപ്പോർട്ട് ഐ എം ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ ദാറ്റ്, ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു സപ്പോർട്ട്. നിങ്ങൾ കാണുന്ന വീഡിയോസ്, നിങ്ങൾ തരുന്ന കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം, നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ എം ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ ദാറ്റ്. താങ്ക് യു സോ 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 മച്ച്. ഐ ലവ് യു ഓൾ. ബൈ.